કાળઝાળ ગરમીમાં સેકાવવા માટે તૈયાર રહેજો। રાજ્યમાં હવે આકરી ગરમીનું જોર વધતું જશે। હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે 3 દિવસમાં 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન વધશે। દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં બફારો થશે। દરિયાઈ પવનોના કારણે અહીં કોસ્ટલ બેલ્ટમાં ગરમી વધે તેવા પ્રકારની શક્યતાઓ છે। સૌરાષ્ટ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં બફારો વધી શકે છે। आगे का फोरकास्ट अगले 7 दिन के लिए 10 से 16 अप्रैल तक इसमें मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान दिया गया है और जो उच्चतम तापमान है अगले 3 दिन मतलब 10, 11, 12 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़त रहने का संभावना रहेगी। उसके आगे कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा। और जो हमारा कोस्टल क्षेत्र में अभी पवन का जो दिशा है इसमें उत्तर गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है पवन का दिशा रहेगा पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा और दक्षिण गुजरात के जो तटीय क्षेत्र है ऑफ एंड अलोंग जो गुजरात कोस्ट है दक्षिण उत्तर पश्चिम से उत्तर दिशा से पवन चलने का स्थिति रहेगा और जो स्पीड रहेगा 15 से 20 नॉट रहेगी। अहमदाबाद का जो पूर्वानुमान है इसमें मेनली क्लियर स्काई रहेगा और जो अधिकतम तापमान है 38 डिग्री सेंटीग्रेड के पास रहने की संभावना रहेगी। और जो सबसे ज़्यादा तापमान अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है भुज में रिकॉर्ड हुआ है 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड, सामान्य से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है। કાળઝાળ ગરમી માટે તૈયાર રહેજો। ગરમી અંગે અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી। આગામી દિવસોમાં ગરમી વધી શકે છે। 15 એપ્રિલ સુધી ગરમીમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો વધારો થશે તો 20 એપ્રિલ સુધી ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે ગરમી પડશે। 42 ડિગ્રી સુધી તાપમાન પહોંચવાની આગાહી। आगामी 7 दिवस हवामान सूकू रहवानी शक्यता रहे अने लगभग हमणां गरमी वधशे अने तारीख 15मी सुधीमां गरमीनो आंक महत्तम आंक न्यूनतम तापमानथी 2 થી 3 डिग्री सेल्सियस के तेथी 14 भागमां वधु વધવાની शक्यता रहे। 14मी एप्रिले पवन फूंकाવાની शक्यता रहे अने 20मी एप्रिल सुधीमां तो महत्तम तापमान लगभग मध्य गुजरातना भागोमां वडोदरा वगैरे भागोमां 42 डिग्री का 43 डिग्री सेल्सियस जेवुं थई जवानी शक्यता रहे। आ उपरांत उत्तर गुजरातना भागों में पाटण समी हारीज महेसाणा भागों खास कर बनासकांठा पालनपुरना भागों पर महत्तम उच्च तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के तेथी वधु थई जवानी शक्यता रहे। तो हवे वात स्थानिक स्वराजना संग्रामनी। શરૂઆત કરી અમદાવાદથી। અહીં તસ્લીમ આલમ તિર્મિજી ફોર્મ ભરશે। જેલમાં બંધ તસ્લીમ ફોર્મ ભરવાના છે। પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે તેઓ ફોર્મ ભરશે તેવા પ્રકારની વિગત પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। તસ્લીમ એ કોંગ્રેસના પૂર્વ કાઉન્સિલર છે। તસ્લીમ કોંગ્રેસ કે અન્ય પક્ષમાંથી દાવેદારી કરશે કે તે અંગે રહસ્ય હજુ અકબંધ છે। કપડવંજ ખાતે જમીન કેસમાં પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી હતી। કોર્ટમાં ગઈકાલે સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી। કોર્ટના આદેશ બાદ હવે પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે તેઓ ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાના છે। વસ્ત્રાપુર બહુમાળી ભવન ખાતે ચૂંટણી ફોર્મ ભરવાના છે। અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનો પહેલો ઉમેદવાર હશે જે પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ચૂંટણી ફોર્મ ભરશે। તો વધુ વિગત સાથે મારી સાથે સંવાદદાતા સંજય લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। સંજય, પહેલા એવા કોઈ નેતા હશે કે જે પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે અમદાવાદમાં આ રીતે ફોર્મ ભરવાના છે। તસ્લીમ વિશે વધુ વિગત જણાવશો? बिल्कुल प्रीति जे छे अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशननी चूंटणीने लईने फॉर्म भरवानी जे प्रक्रिया जे चाली रही है उम्मीदवारी फॉर्म भरवानी जे प्रक्रिया चाली रही है अने आज उम्मीदवारी फॉर्म भरवानो आजे छेल्लो दिवस है। बहरामपुराना पूर्व काउंसिलर जे छे तस्लीम आलम तिर्मिजी के जेओ पुलिस जाप्ता साथे जे वस्त्रापुरनो जे बहुमाળી भवन है कि त्यां आज उम्मीदवारी पोतानी उम्मीदवारी फॉर्म भरवाना है। हूँ ए दृश्य पहला आपने बतावीश कि आ वस्त्रापुर बहुमाળી भवन दृश्य है कि ज्यां आज अलग अलग जे वोर्डना जे उम्मीदवारों जे छे अने अलग अलग पक्षना जे उम्मीदवारों है कि तेओ अहींया उम्मीदवारी फॉर्म भरवाना है अने तेमां खेड़ा बोगस खेडूत केस में आरोपी तस्लीम आलम तिर्मिजी जे छे कि तेओ अहींया फॉर्म भरवाना है उम्मीदवारी फॉर्म भरवाना है। बहरामपुरा वोर्डना तेओ पूर्व काउंसिलर है अने पोलीस जाप्ता साथे आजे तेओ अहींया पहोंचशे अने उम्मीदवारी फॉर्म भरशे। चोक्कसथी पहला एवा जे कोई उम्मीदवार हशे कि जेओ आ प्रकारे
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની આ ચૂંટણીને લઈને ઉમેદવારી નોંધાવવાના છે અને પોલીસ જાપ્તા સાથે તેઓ અહીંયા પહોંચવાના છે અને પોલીસ જાપ્તા સાથે અહીંયા પોતાનું ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાના છે. ખેડાના કપડવંજનો જે આદેસરા પોલીસ સ્ટેશનનો જે આ કેસ છે અને જમીન કેસ છે જેમાં તેઓ બોગસ ખેડૂત તરીકે તેઓનું નામ સામે આવ્યું હતું અને તેઓ હાલ આરોપી છે અને પોલીસ જાપ્તા સાથે તેઓ અહીંયા પહોંચશે અને બહેરામપુરા વોર્ડમાંથી તેઓ ઉમેદવારી નોંધાવવાના છે અને પોલીસ જાપ્તા સાથે અહીંયા ફોર્મ ભરવાના છે. જી આભાર માહિતી આપવા બદલ. તો અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા માટે તો આગળ વાત કરીએ. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા માટે ભાજપે યાદી જાહેર કરી છે, જેમાં ભાજપે માત્ર 35 કાઉન્સિલરોને રિપીટ કર્યા છે. મોટાભાગના નવા ચહેરાઓને સ્થાન અપાયું છે. પાર્ટી દ્વારા અનેક સિનિયર કાઉન્સિલરોને પાણીચું અપાયું. એમસીની વિવિધ કમિટીના ચેરમેન અને ડેપ્યુટી ચેરમેનની ટિકિટ કપાઈ છે. શહેરના 10 વોર્ડમાં આખી પેનલ જ બદલી નાખવામાં આવી છે. 10 વોર્ડની પેનલમાં નવા ચહેરાઓને સ્થાન અપાયું છે. ઓબીસી અનામતના કારણે અનેક સિટિંગ કાઉન્સિલરોના પણ પત્તા કપાયા છે. પાર્ટીમાં રહેલા નિષ્ક્રિય કાઉન્સિલરોના પણ પત્તા કપાયા છે. તો આખી નવી પેનલ મુકાઈ, જેમાં એક પણ રિપીટ નહીં. ચાંદખેડા, નવા વાડજ, આ ઉપરાંત ઇન્ડિયા કોલોની, ઠક્કરનગર, બાપુનગર, સરખેજ, મણિનગર, અમરાઈવાડી, ભાઈપુરા, વટવા સહિતના વિસ્તારો છે કે જ્યાં એક પણ ચહેરાઓ રિપીટ નથી થયા. મારી સાથે વધુ વિગત સાથે સંવાદદાતા પ્રણવ લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. પ્રણવ, જે પ્રકારે કડક નિયમો ઉમેદવાર પસંદગી માટે અપનાવવામાં આવ્યા હતા, અમદાવાદમાં આ નિયમોનું પૂરેપૂરું પાલન થયું છે? ચોક્કસ ભારતીય જનતા પાર્ટી જે નિયમો બનાવ્યા હતા તે અંતર્ગત કહી શકાય કે માત્ર ખાલી 35 જે કાઉન્સિલરો છે તેને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. જે ગઈકાલે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાની 48 વોર્ડની 192 જે બેઠકો છે તેના ઉમેદવારો જાહેર કર્યા છે. તેની અંદર માત્ર ખાલી 35 એવા જે કોર્પોરેટરો છે જેને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. તેની અંદર મહદઅંશે 48 વોર્ડ પૈકી 10 વોર્ડ એવા છે કે જેમાં સંપૂર્ણ પેનલ છે તે આખી નવી છે તે જાહેર કરાઈ છે. એ ચોક્કસ એ માની શકાય કે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી આ વખતે જે કહી શકાય કે એક નવી રણનીતિના ભાગરૂપે અને સાથે જ જે ઓબીસી રિઝર્વેશન આવ્યું છે આ વખતે 27% અનામત જે મૂકવામાં આવી છે 48 વોર્ડની અંદર, તેને લઈને જ પણ અનેક નવા સમીકરણો છે તે આમાં જોવા મળી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ અનેક સિટિંગ જે વર્તમાન મહાનગરપાલિકાના જે વિવિધ કમિટીઓના ચેરમેન હતા, ચેરમેન, ડેપ્યુટી ચેરમેન, તેઓના પણ અહીં પત્તા છે ચોક્કસપણે કપાઈ ગયા છે અને અનેક જે કાઉન્સિલરો નિષ્ક્રિય રહ્યા હતા તેઓના રિપોર્ટ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળ્યા હતા અને તેને લઈને જ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડે જે નિષ્ક્રિય કાઉન્સિલરો હતા તેઓના પત્તા અહીં કાપ્યા છે. એટલે માત્ર જે ગત જે ચૂંટણી હતી જેની અંદર 2021ની અંદર 160 જેટલા ઉમેદવારો જીત્યા હતા, તેની અંદર માત્ર ખાલી કહી શકાય કે 35 લોકો તેઓનું રિપીટ છે તે અહીં કરવામાં આવ્યા છે. બીજા તમામ જે કોર્પોરેટરો હતા તેઓને પાણીચું છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટી અહીં આપી દીધું છે. તો બીજી તરફ એ પણ જોવા મળી રહ્યું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે નિયમો બનાવ્યા હતા કે 3 ટર્મ ચૂંટણી લડાયેલા હોય તેઓને ટિકિટ નહીં આપવામાં આવે, તો બીજી તરફ 60 વર્ષની ઉપરની જે ઉંમર હશે તેઓને ટિકિટ આપવામાં નહીં આવે. એક પરિવાર એક હોદ્દો અને જે પાર્ટીમાં હોદ્દો હોય તો તેને ટિકિટ ના આપવામાં આવે. પરંતુ અહીં બે મહત્વપૂર્ણ વાત આવી રહી છે. ઘાટલોડિયાથી જે પ્રવીણભાઈ પટેલ ટિકિટ આપવામાં આવી છે અને સાથે જ જસુભાઈ ઠાકોર, આ બે જે અલગ અલગ વોર્ડમાંથી ટિકિટ અપાઈ છે, બંને લોકોને સંગઠનની જવાબદારી હતી. તેમ છતાં પણ પાર્ટીએ સંગઠન સાથે આ બંને લોકોને જે રિપીટ કર્યા છે તેઓને અહીં ઉમેદવાર છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટી અહીં બનાવ્યા છે. તો બીજી તરફ જે વિવિધ કમિટીઓ હતી એ કમિટીઓના ચેરમેન, ડેપ્યુટી ચેરમેનોને પણ મોટાભાગના રિપીટ નથી કરવામાં આવ્યા, તેઓને પણ પાણીચું છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટી અહીં આપી દીધું છે. તો બીજી તરફ સૌથી મોટા સમાચાર એ છે કે અમદાવાદ શહેરના જે મેયર રહી ચૂક્યા હતા 2 ટર્મ, જે 2021થી 2026માં જે પ્રતિભાબેન જૈન હોય, કિરીટ પરમાર છે, બંને મેયરો ટિકિટ આપવામાં નથી આવી. બંનેની ઉંમર અને જે 3 ટર્મ હતી તેના ટિકિટ નથી આપવામાં આવી. એ જ રીતે ડેપ્યુટી મેયરમાં જતીન પટેલ જે ગત ટર્મમાં હતા તેઓને 3 ટર્મ હોવાના કારણે તેઓ ટિકિટ નથી આપી. તેની પહેલા ગીતાબેન પટેલ નારણપુરા વોર્ડના કોર્પોરેટર હતા, તેઓને પણ હાલ અહીં ટિકિટ નથી આપી. તે જ રીતે નેતા પક્ષ તરીકે
ભાસ્કર ભટ્ટ છે તેઓને પણ ટિકિટ નથી આપવામાં આવી. દંડક તરીકે જે વ્યક્તિ શીતલ ડાંગા હતા તેઓને પણ ટિકિટ નથી આપવામાં. એટલે ચોક્કસ કહી શકાય કે ભારતીય જનતા પાર્ટી એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી, નવા ચહેરાઓ, ઓબીસી રિઝર્વેશનના કારણે અનેક લોકોના પત્તા કપાય છે. માત્ર ખાલી 35 જે કોર્પોરેટરો છે તે રિપીટ કરાયા છે અને 10 વોર્ડમાં આખી પેનલ નવી મૂકવામાં આવી છે. બિલકુલ બિલકુલ પ્રણવ, આભાર માહિતી આપવા બદલ. તો આગળ વાત કરીએ, છેલ્લી ઘડીએ વડોદરામાં કોંગ્રેસે ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે. વડોદરા મનપાના વોર્ડ 1માં કોંગ્રેસે તમામને ચોંકાવી દીધા છે. કોંગ્રેસ વોર્ડ 1માં 3 મહિલા, 1 પુરુષને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. પુષ્પા વાઘેલા, અમીબેન રાવત, સોના જહાદેસાઈ. ગુજરાતમાં આ પહેલી ઘટના હોઈ શકે છે કે જ્યાં વડોદરા વોર્ડ નંબર 1માં ડોક્ટર નિકુલ પટેલને પણ ટિકિટ આપવામાં આવી છે. હરીશ પટેલની પણ ટિકિટ કપાયા હોવાની વિગત પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. નોંધ્ય છે કે વડોદરા કોંગ્રેસમાં ટિકિટ જાહેર થતા કકળાટ જોવા મળી રહ્યો હતો. વોર્ડ 1ના વર્તમાન કોર્પોરેટર હરીશ પટેલની ટિકિટ કપાતા બળવો થયો. હરીશ પટેલે અપક્ષ ઉમેદવારી કરવાની જાહેરાત કરી દીધી. આજે સવારે 11 વાગે હરીશ પટેલ રેલી સ્વરૂપે ઉમેદવારી નોંધાવવાના છે. હરીશ પટેલ એ ભાજપ ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલના નજીકના મનાય છે. તો સામે વોર્ડ નંબર 1ના ભાજપના ઉમેદવારો જાહેર થઈ ચૂક્યા છે, જેમાં વોર્ડ નંબર 1માં કુંદનબેન અમિતભાઈ ટેલર, શ્વેતાબેન ભાવિનકુમાર શાહ, રાગ લલિતકુમાર માછર, આ ઉપરાંત કૃણાલ પ્રવીણભાઈ પટેલ તેમને ટિકિટ મળી છે. તો વધુ વિગત સાથે મારી સાથે સંવાદદાતા હાર્દિક જોડાઈ ગયા છે. હાર્દિક, વોર્ડ નંબર 1માં જે ઉમેદવારો જાહેર થયા છે, ખૂબ જ રસપ્રદ રહી શકે છે અહીં મામલો? બિલકુલથી મામલો એટલા માટે રસપ્રદ રહી શકે કારણ કે કોંગ્રેસે જે છે તે મહિલા અનામત જે છે તે 33% હોવી જોઈએ તેનો ખૂબ જ ચપળતાપૂર્વક જે છે તે ઉપયોગ કર્યો છે. અને કોંગ્રેસ દ્વારા આ વોર્ડ નંબર 1માંથી 3 મહિલા અને 1 પુરુષને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે અને આનાથી 33% મહિલા અનામતનો જે નિયમ છે તે પણ જળવાઈ રહે અને વધુમાં વધુ વોટિંગ થાય કોંગ્રેસ તરફે, આ પ્રકારના જે માસ્ટર સ્ટ્રોક છે કોંગ્રેસે માર્યો છે. બીજી વાત કરીએ તો હરીશ પટેલને કાપવામાં આવ્યા છે, એના બદલે નિકુલ પટેલને લેવામાં આવ્યા છે. એટલે નિકુલ પટેલ સાથે ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા કમિટમેન્ટ કરાયું હોય તે પ્રકારની ચર્ચા જે છે તે ચાલી રહી છે અને એના કારણે હરીશ પટેલને કાપવામાં આવ્યા છે. હવે હરીશ પટેલને વોર્ડ 1માંથી કાપ્યા એટલે તેઓ નારાજ થઈ ગયા છે અને તેમના દ્વારા એવો નિર્ણય કરાયો છે કે તેઓ આજે સવારે 11 વાગે જે છે તે રેલી સ્વરૂપે પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવશે અને અપક્ષ તરીકે બળવો કરવાના છે તેવી જાહેરાત જે છે હરીશ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવી છે. બીજું મહત્વપૂર્ણ કારણ હરીશ પટેલનું એ પણ માની શકાય છે કે ભાજપના ધારાસભ્ય અને આંદોલનકારી જે હાર્દિક પટેલ જે છે તેમના ખૂબ જ નજીકના છે હરીશ પટેલ, એના કારણે તેમની ટિકિટ જે છે તે કપાઈ હોય તેવી ચર્ચા જે છે તે હાલ ચાલી રહી છે વડોદરા શહેરમાં. જી, અને બીજી તરફ ભાજપ તરફથી પણ મહિલા ઉમેદવારોને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. બિલકુલથી જો વોર્ડ 1ની વાત કરીએ તો ભૂતકાળમાં વોર્ડ 1ની જે બેઠક છે ત્યાં કોંગ્રેસનો કબજો હતો, ત્યારે ભાજપ જે છે તે આ વખતે વોર્ડ 1માં વધારે મહેનત કરશે કારણ કે વોર્ડ 1માં જે છે ત્યાં કુંદનબેન અમિતભાઈ ટેલર, શ્વેતાબેન ભાવિનકુમાર શાહ, રાગ લલિતકુમાર માછર અને કૃણાલ પ્રવીણ પટેલ જે છે તેમને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે. એટલે ટૂંકમાં કહીએ તો વોર્ડ 1ની જે આ વખતની ચૂંટણી જે છે તે રસાકસી ભરી જોવા મળવાની. બિલકુલ બિલકુલ, આભાર માહિતી આપવા બદલ. તો રાજકોટ ભાજપ કાર્યાલય ઉમેદવારોના ફોર્મ ભરતા અહીં મનપાનો જે કર્મચારી નજરે પડ્યો. મળતી માહિતી અનુસાર મનપાનો કર્મચારી ભાર્ગવ ઠાકર જે ઉમેદવારનું ફોર્મ ભરતા જોવા મળ્યું. વોર્ડ નંબર 11ના ટેબલમાં આરએમસીનો કર્મચારી ફોર્મ ભરતા નજરે પડ્યો છે. મનપામાં ક્લાર્ક તરીકે ફરજ બજાવતા હોવાનું પણ તેણે સ્વીકાર્યું છે. જોકે મીડિયાના કેમેરા સામે આવતા જ તેણે ચાલતી પકડી હતી. શું મનપાના કર્મચારી આચાર સંહિતાનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યા છે? શું મનપા કમિશનર પગલાં લેશે કે કેમ? ભૂલ તો ન કહી શકાય, મિત્ર છે, મિત્ર સાથે ટેકો દેવો. સર એકોર્ડિંગ ટુ લો આવી શકાય? હા હા બિલકુલ આવી શકે, નિયમ પ્રમાણે આવી પાર્ટી. હા હા બિલકુલ આવી. એટલે ફોર્મે ભરી શકાય નિયમ મુજબ? ફોર્મ કઈ ભર્યું જ નથી. મારે તમારા આગળ વિઝ્યુઅલ છે, વિઝ્યુઅલ છે, તમે એમાં ફોર્મમાં ભરો છો. એ તો એના ડોક્યુમેન્ટ ચેક કરતો હતો, એ તો મિત્ર ચૂંટણી લડતો હતો. સર એકોર્ડિંગ ટુ ચેક કરવાના એ તો અધિક કલેક્ટરના એના હોય. તમારી પાસે મિત્ર તરીકે મિત્રના તો પાવર એટલે કે પાવરથી થોડો કરતો હતો. હું કલેક્ટર ઓફિસ. સર આપ ડેઝિગ્નેટેડ ઓફિસર છો, આપને પૂછવાનું ખાલી એટલું છે કે આપ આચારસંહિતા ચાલુ હોય ત્યારે તમે ભાજપ કાર્યાલય આવી શકો કે ન આવી શકો? હા બિલકુલ બિલકુલ, મિત્રના સમર્થનમાં આવી જ શકાય.
તો જામનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ભાજપે 16 વોર્ડના 64 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરતા જ પક્ષમાં ક્યાંક ખુશી તો ક્યાંક નારાજગીનો માહોલ જોવા મળ્યો. રાત્રિના સમયે યાદી જાહેર થયા બાદ વિશ્વકર્મા બાગ ખાતે મોડી રાતથી સવાર સુધી ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા ચાલી હતી, જેમાં અનેક નવા અને બિનઅનુભવી ચહેરાઓને સ્થાન મળતા જૂના તેમજ સક્ષમ દાવેદારોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો. પક્ષની આ પસંદગીથી નારાજ થયેલા કેટલાક દાવેદારોએ અપક્ષ કે અન્ય પક્ષમાંથી ઝંપલાવવાની તૈયારી પણ કરી લીધી. ખાસ કરીને શહેરના ધારાસભ્યોએ પોતાના માનીતાઓને ટિકિટ આપવા માટે સક્ષમ ઉમેદવારોને પડતા મૂક્યા હોવાની ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે. ત્યારે ધારાસભ્યોની આ જીદ આગામી પરિણામોમાં ભાજપને જીત અપાવશે કે હાર તે જોવું રહ્યું. અને આ તમામ ઉમેદવારોને આ તકે હું આપના માધ્યમથી શુભેચ્છાઓ પણ આપવા માંગુ છું. સાથે સાથે જેમ 30 વર્ષથી જામનગરની જનતાએ જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર, એ ફરી એકવાર અમે પુરવાર કરીશું અને 64 ઉમેદવારોને જીતી અને ફરી એકવાર જનતાની સેવા કરવાનો મોકો આપીશું. ચોકસાઈપૂર્વક ફોર્મ ભરાય, ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો જે ફોર્મ ભરી રહ્યા છે એને માર્ગદર્શન મળી રહે એના માટે લીગલ ટીમ હંમેશા ખડે પગે હોય છે. આ વખતે પણ ખડે પગે છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે ઉમેદવારો જાહેર કર્યા છે તેનાથી આ વખતે જામનગર મહાનગરપાલિકામાં પ્રચંડ વિજયથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભગવો લહેરાઈ રહેશે એવી અમને ખાતરી છે. તમામ ઉમેદવારોને શુભેચ્છા છે. તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયતની મૂડી 2 બેઠક માટે ભાજપ દ્વારા સત્તાવાર રીતે રાજુ કરપડાને ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ગાંધીનગર સ્થિત કબલમ ખાતે ભાજપમાં જોડાયાના માત્ર 24 કલાકમાં જ ટિકિટ મળતા રાજુ કરપડાએ પ્રદેશ ભાજપ નેતૃત્વનો આભાર માન્યો. તેમણે આત્મવિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મૂડી 2 બેઠક સહિત જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાની તમામ બેઠકો પર ભાજપનો ભવ્ય વિજય થશે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે ભાજપ સરકારના વિકાસ કાર્યો, ખેડૂતો માટે સિંચાઈના પાણીની સુવિધા અને પાક નુકસાનીના વળતર જેવા લોકહિતના મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને મતદારો ભાજપને જંગી બહુમતીથી વિજય બનાવશે. મૂળી 2 જિલ્લા પંચાયતના ઉમેદવાર તરીકે મારી પસંદગી થઈ છે ત્યારે માન્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પ્રમુખ સહિત તમામ આગેવાનોનો હૃદયથી આભાર માનું છું. આવનાર સમયમાં મજબૂતાઈથી જિલ્લા પંચાયત બનાવી શકાય એના માટે તમામ પ્રયત્ન કરશું. તો આ તરફ મહેસાણામાં મરતોલીમાં ભાજપમાં ગાબડું પડ્યું છે. 200 જેટલા પાટીદાર સમાજના લોકોએ ભાજપ છોડી કોંગ્રેસમાં જોડાયા. જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ બળદેવજી ઠાકોરની હાજરીમાં તેમણે કોંગ્રેસનો ખેસ પહેર્યો. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પૂર્વે કોંગ્રેસનો સાથ અપનાવવાનો નિર્ધાર નોંધે છે કે કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે તમામના સ્વાગતમાં ભવ્ય કાર્યક્રમ પણ યોજાયો. આગામી સમયમાં તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતમાં કોંગ્રેસનો વિજય થવાનો બળદેવજી ઠાકોરે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો. મરતોલી અજબપુરા ગામના 200 પાટીદાર યુવાનો, વડીલો અમારી સાથે જોડાયેલા છે. અમે આ કોંગ્રેસ પક્ષને અમારી તાલુકા પંચાયત મરતોલી સીટ પરથી બહુમતી જીતી બતાવવા માંગીએ છીએ. મરતોલી સીટ એ 100% કોંગ્રેસના અમારા ડેલિગેટ ચૂંટા છે અને લગભગ 101 આગેવાનો ભાજપ છોડી અને કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. તો વડોદરામાં વોર્ડ નંબર 10માંથી સતત ત્રીજી વખત ટિકિટ મેળવનાર નીતિન ડોંગાએ જણાવ્યું કે પાર્ટીએ તેમના અગાઉના કામોને ધ્યાનમાં રાખીને ફરીથી વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે વિસ્તારમાં નવા પ્રોજેક્ટ્સ લાવી વિકાસના અનેક કામોને આગળ વધારશે. ટિકિટ માટે લોબિંગ થયાની વાતોને તેમણે સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢી. તેઓ ફરી એકવાર વિકાસના વચન સાથે પ્રજાની વચ્ચે જશે. સાથે જ તેમના સાથેના 3 ઉમેદવાર નવા છે અને તેઓ બધાને સાથે રાખીને આગળ વધવા માંગે છે. જે રીતે વિસ્તારમાં કામ કર્યું છે એ અવિરત ચાલુ રાખવાનું, નવા કોઈ પ્રોજેક્ટ લઈ આવવાના અને જે અત્યારે રનિંગ પ્રોજેક્ટ છે એને તાત્કાલિકના ધોરણે પૂર્ણ થાય એ પ્રમાણેનું કામ કરવામાં. અમારી ત્યાં 76 સીટ અમે જીતવા જઈ રહ્યા છીએ એટલે કોઈ એક પેનલનો તો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત નહીં છે.
તો પોરબંદર જિલ્લાની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં છેલ્લી ઘડી સુધી ચાલેલા સસ્પેન્સનો અંત આવી ગયો. ભાજપ દ્વારા મોડી રાત્રે જિલ્લા તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવી. આ યાદી મુજબ પોરબંદર શહેર ભાજપ પ્રમુખ સાગર મોદી વોર્ડ નંબર 9 થી અને મહિલા મોરચાના પ્રમુખ ખ્યાતિ લોઢારી જે વોર્ડ નંબર 8 થી ચૂંટણી લડશે. આ ઉપરાંત ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં વિલંબ થયો અને પસંદગીની પ્રક્રિયા અંગે જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખે સ્પષ્ટતા પણ કરી. બધા લોકોની જેની અરજીઓ આવી હોય એ પ્રમાણે સર્ફિંગ કરે, પ્રદેશમાંથી સૂચનાઓ આવે, કોઈ જ્ઞાતિ લેવલ હોય અને જે રીતે અમુક નોર્મ્સ હોય કે 3 ટર્મ્સ થઈ ગઈ હોય કે એબોવ 60 હોય તો એ પ્રમાણે બધા નોર્મ્સ પ્રમાણે એમાંથી જુદું પાડી અને કરવાનું હોય અને આખા ગુજરાતનું હોય તો એવી રીતના આપણે પોરબંદરનો જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર ઝોનનો વારો હોય તો એ પ્રમાણે એમાં મોડું કરવાનું કંઈ બીજું કારણ નહીં, પણ ધીમી ગતિ નહીં, પણ બધાનું સરખી રીતે બધાને ન્યાય મળે એ રીતે કરવાનું કરી અને આપણે અહીંયા જે જાહેર કરેલી છે પોરબંદર માટેની એમાં યુવા લોકોને પણ લીધા છે, એજ્યુકેટેડ બહેનોને પણ લીધેલા છે, ઘણા એમકોમ ગ્રેજ્યુએટ પણ છે. તો આ તરફ તાપી જિલ્લાના વ્યારા પાલિકાના રાજકારણમાં મહત્વપૂર્ણ ઉલટફેર જોવા મળી રહ્યો છે. કોંગ્રેસના યુવા નેતા અને વ્યારા પાલિકાના પૂર્વ વિપક્ષી નેતા નીરવ અર્દરિયુએ કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં તેઓ જોડાયા છે. નોંધ્ય છે કે પક્ષ બદલતા જ ભાજપે તેમને વોર્ડ નંબર 1 પરથી ટિકિટ આપી છે. નીરવ જે અગાઉ કોંગ્રેસમાંથી એક વખત જીત્યા હતા અને 2021માં હારનો સામનો કર્યો હતો. નોંધ્ય છે કે 2015માં ભાજપમાંથી ટિકિટ ન મળતા તેઓ કોંગ્રેસમાં જોડાયા હતા અને હવે પક્ષ પલટા બાદ તરત જ ટિકિટ મળતા ભાજપના આંતરિક વર્તુળમાં અસંતોષ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. તો રાજકોટ શહેર ભાજપ દ્વારા ફોર્મ ભરવાને લઈને તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. 18 વોર્ડ માટે 18 બોક્સ બનાવવામાં આવ્યા છે. દરેક બોક્સમાં એક કોમ્પ્યુટર, એક પ્રિન્ટર અને ઝેરોક્સ મશીન મૂકવામાં આવ્યા છે. ભાજપ દ્વારા ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયાને લઈને માઇક્રો પ્લાનિંગ કરવામાં આવ્યું. ઉમેદવારો જાહેર થશે ત્યારે તાત્કાલિક લીગલ સેલની ટીમ દ્વારા પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. એક વોર્ડમાં 2 વકીલો દ્વારા લીગલ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. 72 ઉમેદવારોના નામ જાહેર થતાની સાથે જ કુલ 60 જેટલા વકીલો ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયામાં સેવા આપશે. તો અરવલ્લીની શામળાજી જિલ્લા પંચાયતની ઓડ બેઠક પર કોંગ્રેસે ઉમેદવાર જાહેર કર્યા. કોંગ્રેસે પૂર્વ સરપંચ અને પાયાના કાર્યકર્તાને ટિકિટ આપી. સુરેશભાઈ નીનામાને કોંગ્રેસ દ્વારા ટિકિટ આપવામાં આવી છે. પૂર્વ આઈપીએસ મનોજ નીનામા સામે તેઓ ચૂંટણી લડવાના છે. સુરેશ નીનામા 3 ટર્મ પૂર્વ સરપંચ રહી ચૂક્યા છે. કારછા ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયતમાં પણ તેઓ સરપંચ રહી ચૂક્યા છે. હાલ પંચાયતમાં સભ્ય તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. સ્થાનિક લોકપ્રિય નેતા સામે ભાજપના આઈપીએસ ઉમેદવારનો જંગ રસપ્રદ રહેશે. તો વધુ વિગત સાથે મારી સાથે સંવાદદાતા હાર્દિક જોડાઈ ગયા છે. હાર્દિક, આ બેઠક ખૂબ જ રસપ્રદ રહેવાની છે. પૂર્વ આઈપીએસ ઉમેદવારની સામે સરપંચ ઉમેદવાર. હા, ચોક્કસથી પ્રીતિ, જે પ્રકારે જે અરવલ્લી જિલ્લાની જિલ્લા પંચાયતની ઓડ બેઠક છે હવે હાઈ પ્રોફાઇલ બની ચૂકી છે. ખાસ કરીને પૂર્વ આઈપીએસ અધિકારી છે મનોજ નીનામા, જેઓ આજે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાના છે, તેમની સામે કોંગ્રેસે પણ મજબૂત લોકપ્રિય સ્થાનિક ઉમેદવારને ઉતાર્યા છે મેદાનમાં. ખાસ કરીને જે આ ચૂંટણી જંગ છે હવે રસપ્રદ બની ગયો છે, કારણ કે છેલ્લા 3 ટર્મથી જેઓ સરપંચ હતા અને હાલ સભ્ય છે જે સુરેશ નીનામા, તેમને કોંગ્રેસે ટિકિટ આપી દીધી છે. જેઓ સ્થાનિક સ્તરે ખૂબ સારું કામગીરી કરી ચૂક્યા છે છેલ્લા 15-20 વર્ષથી. એટલે કે કહી શકાય કે કોંગ્રેસે પણ જે પ્રકારે ઉમેદવાર ઉતાર્યા છે ત્યારે આ ચૂંટણી જંગ હવે રસપ્રદ બની રહ્યો છે. અને હાલ જ જેઓ રાજીનામું આપી અને પૂર્વ આઈપીએસ જિલ્લા પંચાયતની ટિકિટ લીધી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી, તેઓ આજે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાના છે. તો એક રાજનીતિમાં નવા છે તો અન્ય રાજનીતિમાં જૂના છે. એટલે કે આ પ્રકારનો સહયોગ આ બેઠક ઉપર જોવા મળી રહ્યો છે. તમામની નજર આ બેઠક ઉપર છે, ઓડ બેઠક ઉપર છે. એટલે કે ચોક્કસથી જોવા મળી રહ્યું છે કે આ બેઠક ખૂબ રસપ્રદ બનવાની છે. બિલકુલ, આભાર માહિતી આપવા બદલ. તો અરવલ્લીમાં મોડાસાની પાવન સિટીમાં ચૂંટણીનો બહિષ્કાર. સોસાયટીના રહીશોએ ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો. રાજકીય પક્ષોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો. વર્ષ 13 લાખનો વેરો ભરવા છતાં સુવિધાથી તેઓ વંચિત છે. પાયાની સુવિધાઓથી તેઓ વંચિત હોવાના કારણે તેમણે રોષ વ્યક્ત કર્યો. રહીશોનો દાવો છે કે પાણી, સ્ટ્રીટ લાઇટ અને સફાઈનો અભાવ છે. અનેક રજૂઆત છતાં સમસ્યાનું નિરાકરણ નથી આવ્યું.
સ્થાનિકોએ વોટ ન આપવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. નગરપાલિકા અને સ્વાગત કાર્યક્રમમાં રજૂઆત કરવા છતાં પરિણામ ન મળતા આક્રમક મૂડમાં અહીંના રહીશો દેખાયા. નગરપાલિકામાં 564 ઘરનો વેરો ભરીએ છીએ 13 લાખની આસપાસ, પણ સુવિધા બિલકુલ શૂન્ય છે. અને પાણી વેરો, પાણી કે નગરપાલિકામાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી કે કોઈ વેરો અમને આપતા નથી. અને સ્ટ્રીટ લાઇટ અને સફાઈ અમે ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો છે, કારણ કે અમારી પ્રાથમિક જરૂરિયાતો પાણી, સફાઈ અને ઇલેક્ટ્રિસિટી જે સ્ટ્રીટ લાઇટો આપેલી છે તે પ્રાથમિક જરૂરિયાતો અમારી પૂરી થતી નથી. વારંવાર નગરપાલિકામાં રજૂઆત કરી હોવા છતાં, વારંવાર રજૂઆત બાદ સ્વાગત ફરિયાદ કરી હોવા છતાં પણ અમારો આ પ્રશ્ન સોલ્વ થતો નથી અને સોલ્યુશન ન થવાના કારણે અમે આ પગલું લીધેલું છે. અને સૌ રહીશોની લાગણી અને માગણીને ધ્યાને રાખી અને અમે આ નગરપાલિકાની ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરેલો છે. ટોટલ પાવન સિટીની અંદર 18 બ્લોક છે, 564 ઘર છે, 3000 ઉપરની વસ્તી છે. છતાં પણ નગરપાલિકામાં 13 લાખથી ઉપર ટેક્સ આપીએ છીએ, છતાં પણ અમને અડધી વ્યવસ્થાઓ મળતી નથી. જેમ કે પાણીની વ્યવસ્થા, પાણી પૂરતું મળતું નથી, સ્ટ્રીટ લાઇટની વ્યવસ્થા નથી મળતી, તથા સફાઈની વ્યવસ્થા પણ વ્યવસ્થિત થતી નથી. ઘણીવાર કમ્પ્લેનો કરવા છતાં બી અમને આ વ્યવસ્થાઓ મળતી નથી. તો અમે એક જ વસ્તુનો અહીંયા બહિષ્કાર કરેલો છે કે અમારે ચૂંટણીમાંથી કોઈ પણ રાજકીય પક્ષે પાવન સિટીની અંદર હાજરી આપવી નહીં. અમે લોકો ટોટલ ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરીએ છીએ કે નથી અમે લોકો વોટ આપવાના. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ. સુરતમાં ગોપીપુરા ડ્રગ્સ કેસમાં 2 મુખ્ય સૂત્રધારો ઝડપાયા છે. 2 એપ્રિલે 6.44 લાખનું મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ પકડાયું હતું. લાલગેટ વિસ્તારથી ફિલ્મી ઢબે બંને આરોપીઓને હવે ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. મોબાઈલ ચોરી સ્ક્વોડને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી અને જે આધારે તેમણે કાર્યવાહી કરી. પકડાયેલા આરોપીઓએ ડ્રગ્સ નેટવર્કમાં સંડોવણી પણ કબૂલી લીધી છે. ઉવેશ માફિયા સામે પોલીસ પર હુમલા અને ખૂનની પણ કોશિશ. તો આગળ વાત કરીએ વલસાડના ટુકવાડા ગામમાં આવેલી એક પોશ સોસાયટીમાં દીપડો દેખાયો. ટુકવાડાની જાણીતી અવધ સોસાયટીમાં વેડિંગ પાર્ટી પ્લોટના પરિસરમાં લટાર મારતા દીપડાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ. વિડીયો વાયરલ થતાં જ આસપાસના વિસ્તારના લોકોમાં ભયનો માહોલ છે.